एमानंक भितरे गोटे शीतल युद्ध भितरे भितरे चली शंख भवन एबे भी सक्रिय अच्छी जो नेता माने शंख भवन रे बसुचंती कथबार्ता करुचंती मीडिया रे आसुचंती स्पोक्स पर्सन माने एमाने समस्ते होचंती प्रो पांड्यान अर्थात एमाने पांड्यान को समर्थन करंती तांको विरुद्ध रे जदि केही किछि कहंती से माने डिफेंड करंती से माने गाली दियंती विभिन्न न्यूज चैनल रे बसी एमाने डिबेट करंती पांड्यान का सपक्ष रे बाकी गोटे गोष्ठी कहउचंती जे आमको स्पेस मिलु नाही आमे पार्टी भितरे थिले भी आमको कहीं पचारू नाहंती आमर भविष्यत कौन आमे गोटे नुआ समीकरण संधान रे रहिबा उचित ए होउची आजी दिन रे भोजी करुथिबा बीजेडी नेता मानकर गोटे मनर कथा एमाने गोटे नुआ समीकरण संधान रे अछंती नुआ राजनैतिक परिस्थिति अपेक्षा रे अछंती जो थरे एमानकु स्पेस मिलिबो आगो को जिबा पाई वर्ष सरीबा पूर्वरु दुईटी राजनैतिक दृश्य गोटे होउची मोहम्मद मुकिम विजय महापात्र को भेटुचंती ए वीडियो आउ फोटो सबु बहु जोरे आलोचित होउची सोशल मीडिया रे आउ गोटे वीडियो आसीची खोर्धा निकटस्थ झुमकार गोटे प्राइवेट फार्म हाउस रु जो विजु जनता दलर अनेक नेता एकाठी होइचंती 50 रु ऊर्ध्व नेता जो नेता माने एकाठी होइचंती सेमानक संपर्क रे केतोटी तथ्य दवा पई चाहिबे ए नेता माने किए ए नेता माने होउचंती या भितरु अधिकांश नेता जो माने निर्वाचन रे हारि जाइचंती 24 इलेक्शन रे नंबर 2 होउची ए नेता माने को भितरु अनेक अछंती जो मानकर बापा बिजु जनता दल रे एकदा सक्रिय थिले डॉक्टर दामोदर राउत जे बिजु पटनायक समय रु बिजु जनता दल रे परवर्ती समय सक्रिय भूमिका रे थिले तांको पुओ संबित राय पूर्वतन विधायक पारादीप आमे देखुछु प्रदीप महारथींकर पुओ रुद्र महारथींकर वीडियो आमे देखुछु स्वर्गत कालंदी बेहरा जे मंत्री थिले बिजु जनता दलर पुरुखा नेता थिले तांको पुओ चंद्रसारथी बेहरा आमे लतिका प्रधान को देखुछु एवं आमे देखुछु अनेक नेता जो माने हारि जाइथिले बा सेमानकर बापा माने सक्रिय थिले बीजेडी रे नेक्स्ट जेनरेशन बीजेडी एमाने समस्ते एकाठी होइचंती जो माने कैमेरा आगरे कोनसी कथा कहूनांती जे ई राजनैतिक उद्देश्य रखिकरी आमे आसीचु ना ए भोजी गोटे साधारण घटना से माने कहउछनी आमे एमते 8-10 थर बसी सालु वर्ष सरुचि गोटे बंधु मिलन करूछु किंतु मीडिया एतिरे संतुष्ट नुहे जो उत्तर दिया जाउछि ता भितरे जने नेता टिके रागिकरी चिहिकी उठुचंती आमे सब हारिकरी अछु एते कथा काहे पचारुछ गोटे शब्द भी उच्चारण करूचंती जो शब्दटी को एडिट करिकरी देखौचंती विभिन्न चैनल माने मोर कहिबार कथा होउछि जे नेता माने गले प्राइवेट भोजी तो बहु जगह रे चलीची बहु होटल रे चलीची तारा वीडियो फोटो एते सब बाहर को केमती आसुची किछि लोक घरे भितरे बसी जदि बा कोनोसी फार्म हाउस रे बसी मजा नउचंती से कथा मीडिया पाखु को जाउची केमती से वीडियो केमती जाउची से बाइट केमती आसुची कथा होची जे जेतेबेले ए नेता सब एकाठी होचंती कोठी ना कोठी गोटे वार्ता दउचंती किछि दिन तले नवीन पटनायक कहिथिले जे जेतेबेले बैठक करिवार अछि बैठक केवल शंख भवन रे हबो शंख भवन बाहर कोनोसी एई भली ग्रुपिंग आउ कोरोना जहा द्वारा बहुत खराब मेसेज जाउची आपण माने जानिचंती जे आगरू पार्लियामेंट रे एई भली गोटे विवादीय घटना घटिथिला जो विवादीय घटनार पृष्ठभूमि रे बिजु जनता दलर अनेक नेता रिएक्ट करिथिले पार्लियामेंट रे वाकफ बोर्ड संशोधन बिल आसीथिला जो बिल को नहीं बड़ धरणर गंडगोल आरंभ होइतिला बिजु जनता दल रे भारतीय जनता पार्टी को बीजेडी समर्थन कला बोली गोटे नारेटिव तैयारी होइतिला
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଜେଡିରେ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା, ନେତାମାନେ ହୋଟେଲରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ବୈଠକ କରନା, ଏ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ବୈଠକ ବସିଲାଣି। ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ସବୁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଟିକେଟକୁ ପୁଅମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେତା ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ନେତା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସି ଏମାନେ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସନ୍ଧାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନର କଥା। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲିର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯାଇ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ମୋକିମ ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାହେଲେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି କି? ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ଉତ୍ତର ରହିବ ନା। କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? କେଉଁ ପାର୍ଟି ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। এই ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ଆସନରେ ସବୁଦିନେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦିଓ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବାହାରେ, ବିଜେଡି ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମ୍ଭବ କି? କାରଣ ବିଜେଡି ଭିତରେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଭଳି ବଡ଼ ସ୍କୋପ କେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବଡ଼
ଭୂମିକାରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଦଳ ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍କୋପ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ରହିପାରୁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପୁଣି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ମୁହାଁଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଖା ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା, ଜାଗା ଖୋଜୁଥିବା ନେତା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନେତାମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ହେଇପାରିବୁ। ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଧାନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଯେମିତି ବିଜେଡି ଗଢ଼ା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। କ'ଣ ଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ବଦନାମର ଶିକାର ହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଜନତା ଦଳ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରେ ନଥିଲା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବିଜେପିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ ନେତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦଳ କେବେ ହେଲେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଦଳ ତିଆରି ହେବ ସେ ଦଳ କେବଳ ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ। ୟା ପଛରେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନ୍ୟାରେଟିଭ ରହିବ ନାହିଁ। ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଭାବନା ଆମ ମନରୁ ଯିବ ସେଇଦିନ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଅଛି, ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତିଆରି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତିଆରି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବି। କେଉଁ ନେତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କେବେ ଦଳ ତିଆରି କରେ ତାହେଲେ ସେ ଫେଲ୍ ମାରେ। ଲୋକଙ୍କର କାମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ତିଆରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଦଳ ସଫଳ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ବୁହାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମ୍ଭବ ହେବ। ନେତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କାରଣ ଏଇସବୁ ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପୂରଣ ହେଉଛି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସ୍ରୋତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଭଳି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ପାଥେୟ କରି, ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିବ,
से आदर्श बा आइडियोलॉजी कथा आपन को कई कहू नथिबे जोथिपाई किछि नेता एकाठी होउचंती गोटे नुआ आदर्श को प्रतिष्ठा करिवे जो आदर्श बीजेपी बीजेडी बा कांग्रेस भितर नाही आमे होउची एक विकल्प राजनैतिक शक्ति नुआ नारेटिव जदि आपण तैयारी न करि पारुछंती नुआ राजनैतिक दलर परिकल्पना केवल नेतांक थैथान बा भविष्यत दृष्टि करा जाउची ताहा फेल्योर हबो तेणु गोटे आदर्श बोध गोटे स्लोगान गोटे लक्ष्य प्रथमे स्थिर हवा जरूरी आउ जोथिपाई गोटे पॉलिटिकल एनर्जी बा राजनैतिक शक्ति राजनैतिक ऊर्जार प्रयोगर आवश्यकता पड़िबो आउ सेतिकी बेले एई नेता माने ऑटोमेटिक निजर स्थान को पाई परिबे एवं ता सहित ओडिशार भाग्य को आपण उज्जवल करि पारिबे कारण आपण विकल्प कथा कहउचंती नुआ कथा कहउचंती नुआ आदर्श कथा कहउचंती नुआ दिगरे ओडिशा को नवा पाई चिंता करूचंती जो काम करिबारे बीजेपी फेल मारुची बा अन्य राजनैतिक दल माने फेल मारुचंती तेणु ए भोजी भात चालू ए बंधु मिलन चालू राजनीति रे करुथिबा नेता माने मध्य मनीष सेमानकर मध्य जहाँ संबित राउतराय आज कहते चित्त विनोदन करिवार अधिकार अच्छी एंटरटेन करिवार निजकू मनोरंजन करिवार अधिकार अच्छी फार्म हाउस रे बसिवार अधिकार अच्छी कॉफी पीवार अधिकार अच्छी ए अधिकार को सेमाने साब्यस्त करि पारिबे बसी पारिबे गपी पारिबे किंतु जदि आपण गोटे बड़ संभावना दिगरे जाउचंती सेथिपई आउ टिके अधिक काम करिवा पई पड़िबो नुआ कथा भाविबा पई पड़िबो जदि आपणकर चिंताधारा व्यापक जदि आपणकर लक्ष्य स्थिर जदि आपण जहा चाहुचंती स्पष्ट भावरे ताकू मन भितरे रखि पारुचंती लोकंक सामना रे रखि पारुचंती ताहाले आपण निश्चित सफल हेबे अन्यथा यह केवल धुआं बाण हो जिवो आउ भोजी भात भितरे सीमित रहिबो ए भिडियोटी आपनकू केमती लागिला मतामत रखिबे आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे आम भली सांबादिक माननकू उत्साहित करिवे धन्यवाद नमस्कार।